Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihil kerim. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hürmetli din kardeşlerim, Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala barşamızga da özünün şeksiz selamın, rahmetin ham bereketin eriştirseydi. Elhamdülillah. Allah Teala'nın rahmeti, kudreti, merhameti şeksiz. Allah Teala her vakit bizge özünün nimetlerin berip tura. Bizge Allah Teala'nın nimetlerin dürüst kullanıp, ana şükür kılıp yaşarga kerek. Lakin yaşkına adam balası nefesine birilip, şeytanga yerip, hatalana, türlü günahlar kıla, şulay etip özünün köngüline ziyan kitire, kalbin karalta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde aytkan, kişi günah kılgandan soň anın kalbinde kara top barlıkka kile. Eğer ol gafu ötünmese, Allah Teala'dan gafu soramasa, şuşu günahlarını devam etse, anın kalbinde kara toplar kubeye hem kalp dolusınca karalana. Şulay etip kişinin köngülinden tınışlık kite, turmuşundan bereket kite, hem Allah Teala bizge köngüllerimizni paklar için, tınışlıkka erişir için, baht saadetka erişir için mümkünlikler biri. Allah Teala bizge izgi kişiler, izgi aylar bula gitti. Hem şunday izgi aylarının birisi Şaban ayı. Şaban ayı bizge izgi Ramazan ayının yakınlaşuun iska düşürü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde bulay dep dua kılgan: Allahumma barik lana fi Rajab ve Şaban ve ballighna Ramadan. Yani ya Rabbim bizge Rajab hem Şaban aylarında bereket bir, hem bizni Ramazan ayına eriştir. Sünnet boyunca Şaban ayının koy bir günlerinde uraza tuturga gerek. Şaban ayında uraza tutup biz izgi Ramazan ayına hazırlanabız. Ramazan ayında uraza tuturga kış hal bolsun için Şaban ayının ahırgı günlerinde uraza tuturga kengaş etilmi. Yani Şaban ayının başında hem ortasında uraza tutu Peygamberimizin sünneti bulup tura. Köpkene hadislerde aytilgancha Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının köpçilik günlerinde uraza tutkan. Şulay etip ol Ramazan'a hazırlangan. Şaban ayında uraza tutunun faziletleri, hasiyetleri turunda köpkene hadislerde aytilgan. Şaban ayında uraza tutuşularga Allah Teala özünün rahmetin eriştire, alarının duaların kabul kıla. Hem bizge de şuşu izgi ayda birinci gün bolsa da uraza tuturga tırışırga kerek. Şaban ayında ulug bir vakiga var. Ol tahvilul qibla, yani qiblanın özgertilüğü dep atalı. Aydagiz şuşu vakiga bilen tanışıp ketik. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabeleri bilen Allah Teala'nın emri boyunca başta Yerusalimdagi Al-Aqsa mescidine qarab namaz okugan. Bilganibizcha Yerusalimdagi Al-Aqsa mescidi Müslümanlarning 3-chi izgi o'rni bo'lib tura. Birinchi izgi o'rin Makkadagi Ka'batulloh Haram mescidi, ikkinchi izgi o'rin Madina shahrindagi Peygamberimizning mescidi, ham 3-chi izgi o'rin Al-Aqsa mescidi. Kunlardan bir kunni Yahudilarning birisi bulay deb aytgan: "G'ajab, Müslümanlarning dini bizning dindan ayrılıp tura, lakin alar bizning qiblani kullanalar" degan. Al-Aqsa mescidi Yerusalim yerleri Müslümanlar işine tugul, Yahudiler işinde izgi o'rin bo'lib sanala. Şuna ko'ra Yahudilarning birisi shunday so'zlar aytgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu so'zlarni eshitgach birchilgan ham qiblaning Makkadagi Ka'batullahda bo'lishini tilagan. Ham Alloh taolaga
дуа кылган. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте буенча мөселманнарның кыйбласы хиҗрәттән соң 2нче елны Шагбан айының 15нче көнендә үзгәргән. Хадисләрдә әйтелгәнчә, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинә шәһәрендәге Бану Салама мәчетендә иля намазы фарызының 2 рикагатын укыганда вахи ингән. Аллаһ Таала үзенең әмерен җиткергән. Расулыбыз намаз хәлендә Кәгъбәтуллага борылган. Мәккә шәһәрендәге Кәгъбәтуллага борылган. Бу хәлне күргән сахабалар да Пәйгамбәребезгә ияреп Кәгъбәтуллага борылганнар һәм намазны дәвам иткәннәр. Шулай итеп, кыйбла үзгәргән. Бу хакта Аллаһ Таала Куръанда да әйтә, Бакара сүрәсенең 144нче аятында. Аллаһ Таала булай дип әйткән: "И Расулым, сине һичшиксез үзең риза булган кыйблага бурабыз. Моннан соң намаз укыганда йөзеңне шул тарафка юнәлдер. И кешеләр, кайда гына булсагыз да, йөзләрегезне шул тарафка, ягъни кыйблага юнәлдерегез" дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Шагбан айының 14нче һәм 15нче көннәре арасындагы кичә елның иң изге кичәләренең берсе булып санала. Бу кичә гарәпчә Лейлатул Бараа дип атала. Ягъни Бараат кичәсе. Бараат сүзе җәһәннәм утыннан азат булу дигәнне аңлата. Ягъни шушы кичәдә, Бараат кичәсендә гыйбадат кылучылар, дуа кылучылар, истигъфар кылучылар, Аллаһтан гафу сораучылар җәһәннәм газабыннан ерагаялар. Аллаһ Таала аларга рәхмәтен ирештерә, аларның гөнаһларын гафу итә. Шагбан айының 15нче кичәсендә, ягъни Барат кичәсендә гыйбадат кылу турында күп кенә хадисләрдә әйтелгән. Һәм шундый хадисләрнең берсендә булай дип әйтелгән. Бу хадисны Гайша анабыз риваят итә. Бер төнне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тахаҗҗуд намазын укыды. Һәм узак вакыт сәҗдәдә булды. Гайша анабыз Пәйгамбәребезнең узак вакыт сәҗдәдә булуын күргәч, Пәйгамбәребез үлмәде микән дип уйлап куйды. Һәм аның баш бармагын кузгатты. Пәйгамбәребезнең бармагы кузгалгач, Гайша анабыз кире үзенең яткан җиренә кайтты. Шуннан соң Гайша анабыз Пәйгамбәребезнең сәҗдә вакытында кылган дугасын ишетте. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям сәҗдәдә булганда Аллаһка ихластан ялварды. Хадистә аның дугасы китерелә. Пәйгамбәребез булай дип ялварды: "Мин синең җәзаңнан мәгъфиратыңа сыгынам. Я Раббым, мин синең җәзаңнан мәгъфиратыңа сыгынам. Синең ризасызлыгыңнан ризалыгыңа сыгынам. Мин синең бик икәнлегеңне беләм, әмма сиңа тулысынча шөкрана кыла алмыйм. Синнән ярлыкка сорыйм һәм үземә синнән сыгыну урыны эзлим" дип дуа кылган. Шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сәҗдәдән башын күтәргән, намазны дәвам иткән. Намазны укып бетергәннән соң Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям Гайша анабыздан сораган: "Бу кичнең нинди икәнлеген беләсеңме?" дигән. Гайша анабыз: "Аллаһ һәм аның илчесе яхшы белә" дигән. Шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу Шагбан айының яртысы. Һәр нәрсәгә кудрат иясе Аллаһ бу кичне үзенең кулларына карады һәм ярлыкка сораучыларны гафу итте. Һәм Аллаһ Таала шушы кичне гыйбадат кылучыларга нигъмәтне 2 тапкыр арттырды. Аларга әҗирләрне арттырды. Әмма мөселманнар турында начар фикердә булучыларны кичерми торды дип әйтте Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу хадисны имам Байхақи риваят итә. Икенче хадистә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: Аллаһ Таала Шагбан айының уртасында булган төнне калп кавымы сарыкларының йон бөртекләре санынан күбрәк булган күп кешеләрне гафу итә.
Бу хадисне имам Тирмизи риваят итә. Шушы хадистан аңлашылганча, Шагбан айының уртасында, ягъни Бараат кичәсендә күп дуа кылучыларны, ярлыкау сораучыларны Аллаһ Тәгалә гафу итә. Аларга үзенең рәхмәтен ирештерә. Икенче хадис шәрифтә булай дип әйтелгән: Шагбан айының 15-нче кичәсе керсә, аны гыйбадәт белән үткәрегез. Көндез исә ураза тотыгыз. Чөнки бу кичне, Бараат кичәсендә, кояш чыкканча хәтле Аллаһ Тәгалә үзенең кулларына болай дип мөрәҗәгать итәр: Тәүбә кылучы бармы? Аны тәүбә итәм, ягъни аны гафу итәм. Ризык сораучы бармы? Аңа ризык бирәм. Авыруга дучар булса, аны, ягъни кем авырган булса, аңа саулык, сәламәтлек бирәм. Бармы андый кешеләр? Бармы дип сорауда булыр. Бу хадисне Ибн Маҗа һәм имам Тирмизи риваят итә. Шушы хадистан һәм башка хадислардан аңлашылганча, Шагбан айының уртасында, Бараат кичәсендә безгә гыйбадәт кылырга кирәк. Төнге намазларны укырга кирәк. Һәм иң хәерле төнге намаз ул тахаҗҗуд намазы. Хадистә әйтелгән, фарыз намазлардан соң иң хәерле намаз ул тахаҗҗуд намазы. Тахаҗжуд намазы Расулыбыз саллаллаху алейхи ва салламның сөннәте булып тора һәм пәйгамбәребез генә түгел, башка пәйгамбәрләр дә төнге гыйбадәтләрне башкарганнар. Төн бик бәрәкәтле, тыныч вакыт, бирәк тә Бараат кичәсе. Һәр төн фазилатлы булып тора, әмма Бараат кичәсе аеруча фазилатлы. Һәм шушы кичәдә без тахаҗжуд намазын укырга тырышырга тиешбез. Тахаҗжуд намазының тәртибе белән танышып китик. Тахаҗжуд намазы 2 рикагаттан тора. Иң кимендә 4 рикагат укырга кирәк. 2 рикагат укыганнан соң 2 якка салам бергәч, тагын 2 рикагат укырга кирәк. Һәм шулай итеп 4, 6, 8, 10, 12 һәм күбрәк рикагатлар укырга мөмкин. Безнең галимнәребездән шундый тәртип тапшырыла. Һәр рикагатта Фатиха сүрәсеннән соң 3 мәртәбә Ихлас сүрәсен укырга кирәк. Димәк, тахаҗжуд намазының һәр рикагатында Фатихадан соң 3 мәртәбә Ихлас сүрәсен укырга киңәш ителә. Һәм хадистан аңлашылганча, тахаҗжуд намазын укыганда, сәҗдәдә булганда без дуа кыла алабыз. Галимнәребез аңлатуынча, намазда, сәҗдәдә булганда без бары тик Коръәндәге һәм сөннәттәге дуаларны укый алабыз. Гарәп телендә. Үз телебездә сәҗдә вакытында дуа кылырга ярамый, чөнки бу намазны боза торган гамәл булып санала. Без бары тик Коръәндә һәм сөннәттә килгән дуаларны гына укый алабыз. Мәсәлән, сәҗдә вакытында Аллаһумма иннака афуун карим тухиббул афва фаъфу анни дип дуа кыла алабыз. Бу дуаны без еш кына Рамазан айында укыйбыз. Бу дуаны шулай ук башка вакытта, изге кичәләрдә, Бараат кичәсендә дә укырга мөмкин. Намаз вакытында да укырга була, намаздан соң да укырга мөмкин. Шулай ук Раббана атина фид дунья хасана дип укырга мөмкин сәҗдә вакытында. Һәм башка дуаларны, белгән дуаларны, Коръәндәге аятларны, дуа булып килгән аятларны укырга мөмкин. Икенче хадисләрдә әйтелгәнчә, кеше Аллаһка сәҗдә вакытында якын була. Кеше Аллаһка сәҗдә вакытында якын була. Чөнки без сәҗдә кылганда үзебезнең Аллаһ каршында зәгыйфлыгыбызны белдерәбез. Үзебезнең мохтаҗлыгыбызны белдерәбез. Без Раббыбызга мохтаҗ, аның ярдәменә, аның рәхмәтенә. Без бары тик аның рәхмәте аркасында яшибез. Менә шундый уйлар белән, ихласлык белән дуа кылырга кирәк. Шундый дуалар кабул була. Шулай ук намаз укыганнан соң Коръән аятларын, Коръән сүрәләрен укып, кулларыбызны күтәреп,
Аллаһка ялварырга мөмкин. Истигъфар әйтергә мөмкин. Астагфируллахал азим, астагфируллахал азим дип 100 мәртәбә әйтергә мөмкин. Бу сүзләр нәрсәне аңлата? Я Раббым, минем гынахларымны кичер. Я Раббым, минем гынахларымны кичер. Һәм шулай ук салаватлар әйтергә мөмкин. Намаздагы салаватларны кабатласак була. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллаһумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Шушы салаватны 50 мәртәбә, 100 мәртәбә күпме булдыра алабыз, әйтергә мөмкин. Димәк, тахаҗҗуд намазын укыганнан соң Коръән сүрәләрен, салаватларны әйтеп, кулларыбызны күтәреп дуа кыла алабыз. Шушы кичәнең фазилатларын истә тотырга кирәк, шушы кичәнең кадерен белергә кирәк. Аллаһ Таала бу кичәдә бирә торган мөмкинлекләрне башка кичәләрдә бирми. Галимнәребез аңлатуынча, Аллаһ Тааланың рәхмәте шиксез һәм гынахлардан пакланыр өчен, күңелләребезне нурландырыр өчен, Аллаһ Таалага якынайыр өчен шушы кичәләрнең кадерен белергә кирәк. Барат кичәсенең кадерен белергә кирәк. Әгәр без шушы кичәдә 1 сәгать, 2 сәгать күпме булдыра алабыз, гыйбадат кылсак, аның нәтиҗәсен, шушы гыйбадатларның нәтиҗәсен һичшиксез сизәчәкбез, күрәчәкбез. Аллаһ Таала безгә мөмкинлекләр бирә, безгә шушы мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк. Һәм Хасан Басриның сүзләрен дә искә төшерәсем килә. Көннәрдән бер көнне Хасан Басри исемле улуг галимнән сораганнар: "Хәзрәт, ни өчен төнлә нафил гыйбадат кылучыларның йөзләре шундый матур, шундый нурлы?" Хасан Басри аларга булай дип җавап биргән: "Чөнки алар рәхмәтле Аллаһ белән бергә калалар." Шуннан да төнлә гыйбадат кылучыларга беркем дә кымаучаламый. Чөнки ул вакытта тынычлык, ул вакытта бөтен галәм йоклый дип әйтергә мөмкин, һәм кеше төнлә гыйбадат кылганда бары тик Аллаһ белән генә кала. Төнлә гыйбадат кылучылар риядан ерак була. Аларны беркем дә күрми, аларга беркем дә карамый, бары тик Аллаһ кына күрә, бары тик Аллаһ кына ишетә. Һәм шул вакытта, шул мизгелләрдә без Аллаһка якынаябыз һәм барат кичәсендә генә түгел, башка кичәләрдә, башка төннәрне дә бу сөннәтне үтәргә тырышырга кирәк. Төнлә даими рәвештә гыйбадат кылучылар гыйбадатның ләззәтен тыя башлыйлар. Һәм барат кичәсендә, башка изге кичәләрдә гыйбадатлар кылсак, без башка гыйбадатларны, фарыз гыйбадатларны яхшырак кыла алачакбыз. Сөннәт гамәлләр, нафил гыйбадатлар фарыз гыйбадатларны дөресрәк, матуррак башкарырга ярдәм итә. Фарыз намазларыбыз, ваҗиб гамәлләребез, тиешле гамәлләребез матуррак булсын өчен шушы гыйбадатларны башкарып, Аллаһ Таалага якынай, тагын да күбрәк якынайыр өчен сөннәт гамәлләргә, нафил гыйбадатларга игътибар бирергә кирәк. Әгәр без барат кичәсендә һәм башка кичәләрдә сөннәт гамәлләргә, нафил гыйбадатларга игътибар бирсәк, аларны башкарырга тырышсак, безнең фарыз намазларыбыз, без фарыз намазларны башка халәттә укый алачакбыз. Аллаһ Таала безгә рәхмәтен ирештерәчәк. Раббыбыз Аллаһ һәр кайсыбызга барат кичәсенең фазилатларын истә тотып, шушы кичәне гыйбадат белән үткәрергә насип итсә иде. Быел барат кичәсе 17 мартка туры килә. Ягъни 17 март көнне, пәнҗешәмбе көнне, кояш байыганнан соң без барат кичәсенә керәбез. Һәм 18 мартның иртәсенә кадәр таң атканчы безгә гыйбадатта булырга тырышырга кирәк. Бер генә сәгать булса да гыйбадатта булсак хәерле була. Һәм хадистә әйтелгәнчә 17 март көнне барат кичәсе алдыннан
уразага керсәк, бик хәерле була. Көндез уразаны тотырга кирәк, әтенле гыйбадәт кылырга кирәк. Уразага ничек ниятләргә мөмкин? Раббым, синең ризалыгың өчен мин Шагбан айында ураза тотырга ниятлим. Миңа ярдәм ит, рәхмәтеңне ирештер дип, үз телебездә дә шулай ниятләргә мөмкин. Иң мөһиме күңел белән ниятләү. Аллаһ Таала барчабызны да рәхмәтеннән айырмаса иде һәм Шагбан айында гыйбадәтләр кылып, барат кичәсендә гыйбадәттә булып, Рамазан айында каршы алырга насип булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.